वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, अज डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के पिंड गोंदलांवाला दे विच साडे मेहमान बने गोंदलांवाला पिंड दे सद्धू परिवार। ओदी तीसरी पीढ़ी दे विचों सरदार जसकीत सिंह सिद्धू। सरदार जसकीत सिंह सिद्धू साडे कोल आस्ट्रेलिया तो तशरीफ लियाए। अज उन्हां नूं उन्हां दा पिंड विखावांगे, उन्हां दे वड्डियां दे घर नाल उन्हां दे वड्डियां दा डेरा जिथे वो अपनी खेती पत्ती करते रहे। नाल मिलावांगे उन्हां दे बजुर्गां दे गुआंढी, उन्हां दी कहानी जिहड़े उन्हां नाल खेडदे रहे, जिन्हां ने उन्हां नूं वेख्या, उन्हां बजुर्गां दे नाल गल्लां बातां करांगे, नाल पिंड दी सैर करावांगे। जुड़े रहो तुसीं साडे नाल एंड तक, पूरा व्लॉग जरूर देखिया जे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल नूं सबसक्राइब करिया जे, वीडियो नूं लाइक करिया जे, दोस्तां नाल शेयर करिया जे। तो चलो हुण चलने आ, सरदार जी दा इस्तकबाल करने आ ते नाल उन्हां नूं पिंड दी सैर कराने आ। वेलकम जी, वेलकम। ठीक ठाक हो? खैरियत है? बड़ी मल मारी तुसां। लो सारा माइक तुहाडे नाल असीं ला देने, नाल साडी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। असीं बिला तखीर पहला तुहाडी रिहाइश ते चलने आ, ठीक हो गया, ते फिर असीं वापसी ते आके बुजुर्गां नाल मिलने आ। असीं इकट्ठे ही चले जाने आ। आ जाओ। नाल अल्लाह ही संधुआं दा सी। ठीक है जी, ठीक है। हां जी। ते ओदे विचों जेहड़ी मखसूस जगह है, जेहड़ी सरदार गुजर सिंह वाली, हां जी, वो भी तुहानू वो सारी जगह दिखाने आ। ते ओदी जेहड़ी दीवार है, ओदी सरदार सोहन सिंह, हां जी, हां जी, दीवार सांझी है। इस गली च जाना जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ सरदार सोहन सिंह, उन्हां दी हवेली। लो जी इत्थे। अच्छा जी दोस्तों, हुण असीं सरदार सोहन सिंह साहब दी हवेली दिखाण लगे हैं, जिहड़ी बिल्कुल बैक साइड ते सरदार गुजर सिंह जिहड़े सरदार साहब दे वालिद साहब सन, उन्हां दी रिहाइश वो भी दिखावांगे। ते नाल तुसीं जुड़े रहो जे, असीं हुण तुहानूं अंदरों विखाने जिहड़ा कुछ इस टाइम बचिया। आओ सर। लो जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਰਾਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ नेम प्लेट भी लगी सी। बस वो इस टाइम हुण जरा वे कि इत्थे हुण खत्म हो गया साइडां तो, ते असीं हुण लो जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ठीक है। यह दीवार जड़ियां ने सारा उन्होंने रीबिल्ड कर लिया सारा। ये मुख्तलिफ घर यानी मेरे ख्याल इस टाइम 7-8 घर बन चुके हैं। वो असीं बार बार विखावांगे, लेकिन यह साइड उन्होंने यह दीवार जी यह इट्टां उही ने जड़ियां सरदार गुजर सिंह की मकान दियां लगियां। ये भी है रोशनदान, देखो ना, लकड़ी है रोशनदान है, उस वक्त ने सारे असीं हुण एक कमरे दे विच। अच्छा, यह ड्राइंग रूम सी, यानी उधरों एंटर होना तो ड्राइंग रूम है बन जाना। सही।
ਵਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਲਾਨ ਟਾਈਪ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਸਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ। ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਬਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਬਣਿਆ ਤਾਕ ਜਾ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਲਰ, ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਖਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਮਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮਰਹੂਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਚਾਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਰਾਜਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਮਹਿਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਹੋਰ ਭਾਈ ਖੈਰੀਅਤ ਵਾਹ ਕੀ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੁਕੀਮ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਫਰਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ 5-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਠੀਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਦਾ ਦਲਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਮਕ ਠੀਕ ਆ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਬੜੀ ਬਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚਲਿਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਦੇ ਵਹੀਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ हाँ जी जी हाँ जी दिखा के ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ अच्छा सारे अमृतसर दे ने। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ हाँ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ लो जी चाचा जी शरीफ साहब ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ अली ਲੋ, अकबर ਬੈਠੋ ਰਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੈਠੋ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ चाचा जी इकबाल चाचा जी अल्लाह रखा साहब ए ताया जी ने भाई साहब दे ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 113 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਤਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਭਲਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੀਮੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਚੰਗੇ ਡੰਡ ਟੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਸਨ ਨਾ ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਦੀ ਉਹ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਐਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਘਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਖੂਦ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਇਆ ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਘਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਹੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੋਰਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਸਭ ਕੋ ਨਾ ਕੱਢੋ ਨਾ ਯਾਦ ਦੇਣ ਕਰਾਓਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮੇ ਸਨ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੀਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸੱਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸ ਜੋ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾਏ ਵੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਹਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਛੱਤਾਂ ਛੁੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਆਇਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਏ ਆਹੋ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਤੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਐ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹੀਂ ਬਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 50 ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸੰਜੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, 49 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀਗੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਾਮਨ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੇਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂ ਦੱਸੋ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਕਾਲੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹੈ ਕਾਲੀਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੋਲ ਦੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਦੀ ਵਾ ਕੇ ਬੋਕਾ ਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਲਕੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿائش ਰੂਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਆਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵੋ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਆਸਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰਦਾਰ
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਸੀ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਮਾਰ ਦੌਣ ਬਣਿਆ। ਅਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਜੋ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹ ਮਰਾ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਮਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਛਿਗੜਾ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਿਗੜਾ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ 10 ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚੌੜੀ ਸਲਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ 10ਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਦਾ ਸੀ ਜੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬੋਟ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, बड़ा थैंक यू भाई, क्योंकि लफ्ज ही नहीं है कि कहा इतना प्यार दिता, इतना बुजुर्गों के दर्शन हो गए कुछ है ना। फिर झटके कम देसी होने भी यही चाहिए जी, होने भी यही चाहिए। तो पिंड गुजराला पता किवें लगे भी इलाका साडा है। हाँ जी हाँ जी, मैं दिखावा बड़ा जिहा सारे हाँ जी। आ देखो इन्नी रौनक लगी इत्थे, थोड़ा जिहा पिछे हट जाओगे फिर सारा आ जाएगा। सारा पिंड इत्थे सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ठीक है मैं कर देता हूँ। चलिए जी, थैंक यू। आओ जी डेरा। हाँ जी भाईजान, कैसा महसूस हो रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं अगे भाई ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੰਗ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਵੰਡਤੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। 2-3 ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੂਹ ਤੇ ਉਹ ਟਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਸੰਧੂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਉਸ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਸ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਾਲੀ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਟਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਨਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠਿੰਡਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਬੋਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਦਾ ਵੇੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਾਲੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਓ ਜੀ।
ਇਧਰ ਆਓ ਚਾਚਾ, ਨਾਲ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਜ ਖਲੋਜੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਰਹੀ, ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਲੋ ਜੀ, ਨਏ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਚੰਗਾ।